مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ، اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ، اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ، اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 20۔ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1437 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 13ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر عاشقان رمضان اور معتکفین جمع ہیں۔ بذریعہ اوبی وین آج قائم پور ضلع بہاولپور پنجاب پاکستان پاک توسوی کابینہ اور پاک تبارانی کابینہ مدنی صحرا خیبر پختونخوا بھی ہمارے ساتھ شامل ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں گے ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی سعی کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام کاشان ہے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ چاپلوسی کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ارشاد فرمائیں۔ چاپلوسی یہ کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، وہ باطنی بیماریوں کی معلومات، جس میں 47 باطنی بیماریوں کی نشاندہی کی گئی ہے، ان کی تعریفات اور ان کے معالجات یعنی علاج بھی بیان کیے گئے ہیں۔ تو چاپلوسی کی تعریف، باطنی بیماریوں کی معلومات، صفحہ 193 یعنی 193 پر کچھ یوں لکھی ہوئی ہے: اپنے سے بلند رتبہ شخصیت یا صاحب منصب کے سامنے محض مفاد حاصل کرنے کے لیے عاجزی و انکساری کرنا یا اپنے آپ کو نیچا دکھانا تملق یعنی چاپلوسی کہلاتا ہے۔ اپنے سے بلند رتبہ یا صاحب منصب یعنی افسر یا کوئی یعنی کہ
مالدار آدمی ہے، سیٹ ہے، سر ہے، باس ہے نا، اپنے سے بلند رتبہ، ہائی کیٹیگری کا آدمی، اس کے سامنے محض مفاد حاصل کرنے کے لیے، یعنی اپنا مطلب نکالنے کے لیے عاجزی اور انکساری کرنا، اس کے آگے گڑ گڑانا، پست آواز نکالنا، تو اور اپنے آپ کو اس کے نیچے، یعنی کہ نیچا دکھانا اس کے آگے اپنے آپ کو، یہ چاپلوسی کہلاتا ہے۔ عربی میں اس کو تملق کہتے ہیں۔ جھوٹ میں ہاں ملانا جو ہے نا، اس کی خوشامد میں حرام ہو جائے گا۔ وہ بھی بعض اوقات وہ چھوٹوں کو بھی ملاتے ہیں، برابر والوں کو بھی ملاتے ہیں، بس یہ تعریف یہی ہے، نیچا دکھانا، ارے بھائی، ارے صاحب، ارے جناب، ارے آپ، میں تو حقیر، یعنی یہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس سے کچھ اپنا مفاد حاصل کرے، یعنی جس کو مسکا لگاتے ہیں۔ تو ایسے شخص کو جو اپنے سے درجے میں گریڈ اس کا اپ ہے، ہائی کیٹیگری کا آدمی ہے، تو اس کو اس لیے اپنے آپ کو اس کے نیچا دکھانا تاکہ اس سے کوئی مطلب اس کو مسکا لگا کر، اس کو پھلا کر کوئی اپنا مقصد نکالوا لے، یعنی کوئی کام پھنسا ہوا ہے تو اس کو یوں تھوڑا کریں گے تو یہ کام کر دے گا، یہ کام اس سے لینا ہے کچھ، یہ بعض اوقات چندہ لینے کے لیے بھی کرتے ہوں گے اسلامی بھائی، تو ہے محض مفاد حاصل کرنے کے لیے، یعنی کیا کوئی مطلب نکلوانے کے لیے اس طرح کرنا۔ تو سیٹھوں کی بھی مدنی عطیات لینے کے لیے یہ چاپلوسی نہ کی جائے۔ یہ اگر کوئی سیٹ دیتا ہے تو ہم پر کوئی احسان کرتا ہے کیا؟ ہمیں دیتا ہے یہ تو ہمارا احسان مانے کہ ہم ان کے پیسوں کو اچھے کاموں میں لگاتے ہیں۔ اگر کسی سیٹ کو برا لگتا ہے تو ایسے سیٹ کے ہم کو پیسے نہیں چاہیے، ہم کو تو اس سیٹ کے پیسے چاہیے جو اللہ کی رضا کے لیے دے، اپنی واہ واہ اور اپنی خوشامد کے لیے دینا چاہے تو اس پیسے کو تو، تمہارے پیسے کو تو گٹر بھی قبول نہیں کرے گا، ظاہری طور پہ قبول کرے گا لیکن دوسری طرف سے نکال دے گا، باقی جیسے تو اس سے تو میں اچھا ہوں۔ ہاں گندا پانی گناہ کے لیے تو نہیں ہے نا، جو بھی ہے وہ ہے، لیکن یہ جو رقم جو اپنی واہ واہ کروانے کے لیے دیتا ہے، تو وہ جو زکوٰۃ دیتا ہے تو کوئی احسان جتا کر دیتا ہے تو وہ تو ایک گناہ کی نیت کر رہا ہے نا، برائی کی نیت کر رہا ہے، ریا کی نیت کر رہا ہے، تو اس کی تو یہ رقم جو ہے یہ گٹر کے گندے پانی سے بھی بدتر ہے۔ گندا پانی لگ گیا کسی کو تو اس کو صدمہ ہوگا، اس صدمے کا ثواب ملے گا، اس کو یہ شریعت کے مطابق پاک کرے گا، اس پاک کرنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ تو چاپلوسی اور خوشامد کرنا ایک مذموم، مہلک، یعنی ہلاک کرنے والا، تباہ کار، یعنی تباہ کرنے والا اور غیر اخلاقی فعل، یعنی غیر اخلاقی کام ہے۔ بسا اوقات کبھی کبھی چاپلوسی اور خوشامد ہلاکت میں ڈالنے والے، یعنی برباد کرنے والے دیگر کئی گناہوں جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی وغیرہ میں مبتلا کر دیتی ہے، جو حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ البتہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اگر خوشامد کی ضرورت پیش آئے تو طالب علم کو چاہیے کہ اپنے استاد اور طالب علم اسلامی بھائیوں کی خوشامد کرے تاکہ ان سے علمی طور پر مستفید ہوا جا سکے۔ ایسی خوشامد اور چاپلوسی شرع میں ممنوع نہیں، چنانچہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشامد کرنا مومن کے اخلاق میں سے نہیں ہے، مگر علم حاصل کرنے کے لیے خوشامد کر سکتا ہے۔ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس میں جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت دوسرے کی نہیں کرے گا، کسی کی چگلی نہیں کھائے گا، یعنی گناہوں بھری خوشامد نہیں کرے گا، صرف وہی خوشامد کرے گا جو مباح ہوگی، جائز ہوگی۔ اور آج کل جو خوشامد کی جاتی نا، ان کو اگر ہم مائکروسکوپ لگائیں نا، میں گناہ جھڑنے شروع ہو جائیں گے۔ عام طور پہ جیسے مجھے کسی نے میری خوشامد کی تھی، وہ اتنی مبالغہ کیا تھا بہت پہلے، وہ بھی یادگار ہے میرے لیے، ناقابل فراموش ہے، پہلے بھی یار
کیا میں نے کہ ایک نے کہا مجھے، قاری صاحب تھے، مجھے کہا کہ جب آپ کے گھر کی بجلی چلی جاتی ہوگی تو آپ کی امی کو تو وہ فانوس یا لالٹین وغیرہ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی، یعنی آپ کے اندر اتنا نور پھوٹتا ہے، آپ کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ وہ خود ہی اندھیرے میں اجالا ہو جاتا ہوگا۔ اب یہ تو یار اتنا بھی تو نہ ہوئے نا، یار میں پھولا بھی نہیں، صاحب ایسے بھی تو نہیں ہے نا کہ غبارہ ہر صورت تو نہیں پھولتا نا، وہ غبارے کے منہ پر اس کا ہونٹ ہی نہیں تھے نا، وہ باہر جا رہی تھی ہوا، نہیں پھولے گا نا۔ چاپلوسی کہیں گے یا اس کو تعریف میں مبالغہ کہیں گے؟ مطلب کسی کی چہرے کی روشنی، مطلب اگلا اس کے چہرے میں ایک روشنی، کوئی بھی شخصیت لے لیجئے، اس کے اندر اس کا یہ ہے کہ یار یہ بہت نورانی اور روحانی اور مطلب اس طرح کی شخصیت ہے۔ اب اس کی شخصیت کو ٹھیک ہے اس کے منہ پر کہنا نہ کہنا الگ بات ہے، لیکن کسی کے لیے کوئی کہتا ہے، فور ایگزامپل منہ پہ نہیں کہتا، پیچھے سے کہتا ہے کہ یار ایسا نورانی اور ایسا چہرہ یار اس کا، یار اور شخصیت ایسی نورانی، یار اس کے گھر میں اندھیرا ہو جاوے نا تو بتی جلانے کی بھی ضرورت نہ پڑے، یا جاوے تو روشنی ہو جاوے۔ یہ ایک اگر کوئی کسی کی تعریف میں اس قدر مبالغہ کرتا ہے تو اس مبالغے کو کیا کہیں گے؟ جھوٹا مبالغہ یا عقیدت کی کوئی بات یا چاپلوسی، کیا اس کو؟ تعریف میں مبالغہ سمجھ آتا ہی ہے، اچھا یعنی یہ بھی وہ ہے، مبالغہ بھی بہرحال اس کا کام اس اعتبار نکلوانا سے، مقصود بھی نہیں تھا، ورنہ اب جس کی عقیدت ہے واقعی اس کو سمجھ آتا ہے کہ ایسا ہوگا تو اس کے نزدیک ہو سکتا ہے ٹھیک بھی ہو، اگر دل سے کہا اس جی نے، نہیں تو اس کا کردار ایسا تو نہیں تھا کہ جو وہ ایسا عقیدت مند ہو کہ اپنے پیچھے ہاتھ باندھ کے ہر وقت پھرتا ہو۔ تو کبھی کبھی کچھ بھی کوئی بول سکتا ہے بابا۔ اپنے میرے لیے تو یہ یل مبالغہ تھا یار، آپ چلو آپ اپنے لیے کچھ بھی کہہ دیں، میں مطلب تو میں جنرل بات کر رہا تھا۔ اپنے تو یار وہ مولانا حسن رضا خان کا شعر ہے نا، اللہ کرم فرما دے وہ میرے حق میں قبول ہو جائے، روح سیاہی نے شب دیجور کو شرما دیا، منہ اجالا کر دے اے خورشید تابان جمال۔ اب معنی کون بتائے اس کے یار، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ آپ نے اپنے لیے بھی بولا نا، اتنا مشکل بولا کہ کوئی سمجھے بھی نہ۔ مولانا حسن رضا خان کا شعر ہے، ہاں بھائی کوئی بتانے والا ہے؟ روح سیاہی نے شب دیجور کو شرما دیا، منہ اجالا کر دے اے خورشید تابان جمال۔ اللہ ثلاث، ایک ہاتھ اٹھا لو۔ چار یار کے چار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق منصور اتاری، گجرات سے، مدرس جامعۃ المدینہ جامعۃ سو اینڈ سو دینگا۔ دین کا یہ عاشق مدنی مذاکرہ، یہ دیوانہ ہے یار، یہ مدنی مذاکرے کا۔ باپا روح سیاہی یعنی چہرے کی کالک انک سیاہی، کالک، اچھا جی جی، نے شرما دیا شب دیجور یعنی اندھیری رات کو۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا مثال، منہ اجالا کر دے اے خورشید تابان جمال۔ خورشید سورج کو بولتے ہیں، اور منہ اجالا کر دے یعنی میرا منہ روشن کر دے۔ تابان جمال یعنی خوبصورتی۔ اے خورشید تابان جمال۔ خورشید بابا سورج کو بولتے ہیں، اور جمال خوبصورتی کو۔ تابان، تاباں بہت زیادہ یعنی روشنی۔ کون سا خورشید بھائی؟ خورشید بھائی کون سے خورشید؟ خورشید تابان جمال سے مراد کون سا، کون سی آسمان والا خورشید؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ جواب درست ہے۔ روسیائی نے شب دیجور کو شرما دیا، روسیائی نے شب دیجور کو شرما دیا، خورشید تابان جمال۔
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा सवाल ये है कि किसी ने कहा मुझे माफ़ कर दो, उसने कहा 100 रुपये दोगे तो माफ़ करूँगा, तो उसका ये रकम लेना कैसा? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। लेना देना दोनों दुरुस्त नहीं है, दोनों तौबा करे, और 100 रुपया जिसने लिया है वो उसको वापस लौटा दे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। हाथ मिलाने को मुसाफहा बोलते हैं। तो इस दौरान ये दुआ भी पढ़ी जाती है, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, यानी अल्लाह ताला हमारी और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। अब देखो ये मदनी मुन्ना और मदनी मुन्नी, इन्होंने तो दुआ याद कर ली है। अब देख लें आप, मैं ये नहीं पूछता किस किस को याद है, आप देख लें, अपने आप को खुद पूछ लें अपने को आती कि नहीं आती है। मदनी माहौल की बरकतें हैं। पापा हकीकी बहन भाई हूँ तो इस तरह मुसाफा, अगर वैसे मदनी मुन्ना या मुन्नी अलग अलग माँ बाप के हैं तो इस तरह मुसाफा करके मिलेंगे? इतने छोटे बच्चों में तो हरज नहीं है, बहुत छोटे हैं ये। हाँ, आदत ना बनाई जाए वो अलग बात है, लेकिन शरअन जुर्म नहीं है ये। तो बड़े अगर हो गए यानी कि समझदार हो गए तो फिर हाथ ना मिलाए, यानी कि करीब बुलूग हो गए तब भी हाथ ना मिलाए। लड़की लड़का ना महरम हाथ ना मिलाए। आज तो मर्द औरत हाथ मिला रहे हैं, जवान औरत जवान मर्द, बल्कि ये बस ये निगरान शूरा बताते हैं कि यूं बोलते हैं कि ये हमारी वाइफ है, इससे हाथ मिलाओ, इससे मिलो, तो वो हाथ मिलाते हैं, गले तक मिलते हैं। ये सुना हुआ है, देखा। ये अभी आपने जैसे कहा ना, तो अभी हमारे यहाँ के इस्लाम भाई ने, या तो आपने शायद 2 लम्हों के बाद फरमाया कि गले मिलते हैं, ये अभी इधर से आवाज आई अब हाथ का तो गले मिलते हैं, तो ये हो गया बाबा, गले मिलना हाथ मिलाना, तो ये चल पड़ी है। अल्लाह हमें हिदायत अता करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जवाब दीजिए। अच्छा, ये जो है वो 50 साल से जो बड़ी उम्र के बुजुर्ग हैं वो इसका जवाब देंगे कि तौरेत जो वो किस नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। हमारे इन बुजुर्ग को इंशाअल्लाह मुक़द्दस पानियों का जो मजमुआ है, जिसमें आबे ज़मज़म शरीफ, बारिश मक्का, बारिश मदीना, अमीर अहले सुन्नत का दम किया हुआ पानी भी है, तो ये इंशाअल्लाह तबरुक बीरे रोहा मुक़द्दस पानी का मजमुआ इंशाअल्लाह पेश किया जाएगा। बुजुर्ग इस्लामिया को इंशाअल्लाह सूट पीस भी पेश किया जाएगा। अच्छा, रूहुल अमीन किसका लक़ब है? ये सवाल जो वो यहाँ जो है ना हाज़रीन में से दीनी तलबा के अलावा बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद साजिद अली अत्ताली जिला रहमिया खान से 1 माह के इत्तिकाफ के लिए रूहुल अमीन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब था। ईसा अलैहिस्सलाम का, इनको बिठा लो, 1 माह के लिए आए ना, इनको 25 माह के लिए बिठा लो,
मदनी तरबियत गाह में। मैं तो समझा यार ये सब पाता हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबा रूहुल अमीन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का लक़ब था। सोच लो, वो ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब बता कर गए। रूहुल अमीन और रूहुल्लाह में उन्होंने फर्क नहीं किया है। अब आप सोच लें, कंफ्यूज हो गए। 12 माह बिठा लें इनको। उनको मदनी सजा, इनको मदनी इनाम में 12 माह के लिए बिठा लो। चलो फिर जवाब दे दो एतमाद के साथ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। इमामा पहनने की बाबा अगर इनकी इजाजत मिल जाए, अब ये तो इमामा पहनना चाहिए इनको, क्योंकि इनको एतमाद नहीं रहा अपने जवाब पर, कंफ्यूज हो गए। तो कुरान करीम की पहली आयत कहाँ नाजिल हुई? ये दीनी तलबा दे देंगे जवाब, अवाम भी दे देंगे इसका जवाब। कही है ना कि जो इतना आसान सवाल है, शायद ये बहुत शुरू में ये। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वकास तारी जामिअतुल मदीना सादिकाबाद। पहली आयत गारे हीरा में नाजिल हुई। जवाब दुरुस्त है। अच्छा, अब जो मदनी शख्सियत हजरत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुनियत क्या है? इमरान रजा तारी जामिअतुल मदीना सरदाराबाद से। हजरत आदम की कुनियत सफीउल्लाह थी। इनको बिठा लो मदनी तरबियत का पे। ऊपर है ना। अच्छा, मदनी शख्सियत है, फिर तो 25 माह के लिए बिठा लेना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबुल बशर। अबुल बशर। जेर जबर ये पंजाबी होंगे मेरा ख्याल है। हाँ, जहाँ साकिन होता है वहाँ जबर पढ़ते हैं, ये होते हैं। मतलब इल्म को इलम बोलेंगे, कब्र को कब्र, फिक्र को फिक्र, तो बशर को बशर, तो अब साकिन कर देंगे। हाँ भाई, सही जवाब दीजिए, करीब में आप जवाब। अबुल बशर। और जन्नत में कुनियत होगी। हाँ, ये भले बता दें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदम अलैहिस्सलाम की कुनियत जन्नत में अबू मोहम्मद थी। जवाब दुरुस्त है। हाँ, बोलो माशाअल्लाह। ये उम्र में भी छोटे लग रहे हैं माशाअल्लाह। अच्छा, अपना उम्र है, इब्ने मुफ्ती दावत इस्लामी, माशाअल्लाह। अल्लाह मज़ीद फज़ील सुम्मा मज़ीद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तरावी की जगह कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं? तरावी तो पढ़नी होगी, सुन्नत मुक्कदा है। इसके बजाय कज़ा नहीं पढ़ सकते। या कान में दवा डालने से रोजा टूट जाता है? कान में दवा डालने से रोजा नहीं टूटता, अलबत्ता अगर पर्दा फटा हुआ है तो रोजा टूट जाएगा। पर्दा फटा हुआ की अलामत ये कि कान में पीप आती होगी, ये भी एक ये अलामत बताई जाती है कि फिर वो पीप मुस्तकिल बेचारों को आती रहती है, गलबन जिनका पर्दा फटा हुआ होता है। क्योंकि बाज़ होगा तो आर्जी तौर पर भी पीप आता है, तो वो फटा हुआ नहीं होता पर्दा, तो डॉक्टर ही इसको चेक करके बताएगा कि पीप क्यों आ रही है। ठीक है। लेंसेस लगाने से रोजा टूट जाता है या नहीं? यानी वो जब लगाते हैं तो वो लिक्विड में डूबे हुए होते हैं उसको, तो अब वो रखते लिक्विड के अंदर है, फिर उसको लगाते हैं तो वो जाएगा, तो फिर उस सूरत में मसला होगा। तो रोज़े से पहले अगर किसी ने सादा करके लगा लिए तो एक अलग बात है, वरना वो नहीं लगाए रोज़े की हालत। यानी अगर लिक्विड उस पर लगा हुआ है तब तो नहीं लगा सकते, बगैर लिक्विड के अगर लगना मुमकिन है रोज़े में तो लगा सकते हैं, और शायद ये लिक्विड ज़रूरी है, हाँ तो फिर तो रोज़े में नहीं लगा सकते। बाज लोगों को कहते सुना है कि मगरिब के बाद अगर मुर्ग अजान दे तो उसको ज़ब्ह कर देना चाहिए, क्या ये दुरुस्त है? मगरिब के बाद अजान दे दो, जी ये कह रहे हैं। ये मनहूस समझते होंगे, बदशुगुनी लेते होंगे, तो ये बदशुगुनी तो इस्लाम में जायज नहीं है।
मुर्गे को भी कुल्ली इख्तियारत दे देगा। अपने देखो आप, हम भी तो मगरिब के बाद कभी कुछ करते हैं, कभी फजर के बाद कुछ करते हैं, जो भी शरीयत के मुताबिक करते हैं तो वो जायज़ होता है। तो मुर्ग के लिए, अजान के लिए कोई वक्त की कैद नहीं है, ना वो शरीयत का मुकल्लफ है कि उस पर शरीयत के अहकाम भी नहीं है। तो इसलिए मतलब मुर्ग बेचारा बेकसूर है। वैसे मुर्गा जो है वो हलाल है, इस वजह से काट देना कि इसने मगरिब पर अजान क्यों दी, ये बिला वजह की इसको सजा है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। इसी तरह मुर्गी अजान दे तो उसको भी मनुष्य समझते हैं और ज़बा करते हैं, ये भी गलत है। मुर्गी अजान दे ये ठीक है, गैर फितरी अमर है, लेकिन दे दी कोई बात नहीं, खली वली दरगुजर से काम ले। दरगुजर से भी क्यों, आपका क्या बिगाड़ा, मुर्गी ने अजान दी तो ये जहालतें हैं, बदशुगुनी इस्लाम में नहीं है। क्या ये बात दुरुस्त है कि ईद के रोज शैतान रोजा रखता है? ये सुधरता हो तो यार कहीं, ये क्यों रोजा रखेगा? ये अवामी बातें होती हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक शख्स जिसको सहरी के वक्त उठाया गया, लेकिन नींद के गलबा होने की वजह से वो ये कह के सो गया मुझे नहीं रखना रोजा। अब जब ये शख्स सुबह उठता है तो कहता है कि मेरा रोजा है, इसका रोजा हो जाएगा या नहीं? अगर वो दिन के वक्त ज़ावा कुबरा यानी सूरज सर पे आने से पहले नियत करता है तो ये नियत करे कि मैं सुबह सादिक से रोजे से हूँ, जबकि उसने इरादतन सुबह सादिक के बाद इरादतन कुछ खाया पिया ना हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हिकायत मनकुल एक बुजुर्ग रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहुत ज्यादा मोहताज हो गए और परेशान हाली ने उनके घर में बसेरा कर लिया। एक रात वो सोए तो ख्वाब में किसी ने पूछा, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें सूरह हूद भूल जाए और तुम्हें 1000 दीनार मिल जाएं? बोले नहीं। क्या कहा? और सूरह यूसुफ? बोले नहीं। यूं ही 100 सूरतों के बारे में सवालात किए और सब के जवाब में उन्होंने नहीं बोला। कहा तुम्हारे पास तो 1,00,000 दीनार का माल है, फिर भी तुम मोहताजी का शिकवा करते हो। जब सुबह हुई तो उस ख्वाब की वजह से उन बुजुर्ग का गम दूर हो चुका था। सुभान अल्लाह। ताजदार रिसालत शहंशाह नबूवत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जब तुम में से कोई किसी ऐसे शख्स को देखे जिसे उस पर माल और सूरत में फजीलत हासिल हो तो उसे चाहिए कि वो अपने से कम तर पर भी नजर डाल ले, यानी जो उससे कम हो, यानी माल में जो कम हो, सूरत में कम हो, उस पर नजर डाल ले। सल्लु अलल हबीब। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है कि अगर कोई शख्स मदनी कायदा या कुरान पाक की तालीम एक मरतबा हासिल कर चुका है तो दोबारा उसको मदरसतुल मदीना बालिगान में शिरकत करने से क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं? जवाब इनायत फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। सवाब तो मिलेगा, सवाब मिलेगा, और रिपीट करने से ये फ़ायदा होगा कि अगर कोई गलती है तो वो निकल जाएगी और जो कुछ सीखा है वो मज़ीद पक्का हो जाएगा। फिर एक मदनी माहौल मिलेगा, आशिकान रसूल की सोहबत मिलेगी, दूसरों पर इनफिरादी कोशिश करने के मौके हासिल होंगे, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। कुरान करीम पढ़ने में क्या कोई फ़ायदा है? क्या ये भी सवाल बनता है? फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान क्या है इसमें? तो जो पढ़े हुए हैं वो भी पढ़ें, या अपने जिम्मेदारान इजाज़त दें तो पढ़ाएं, अपना पक्का करें, वहाँ मदनी माहौल बनाएं, दूसरों को सिखाएं। तो इस तरह इंशाअल्लाह दावत इस्लामी का मदनी काम बढ़ता चला जाएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल
वसल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये इरशाद फरमाइए कि कारोबार में नफ़े की शरई हैसियत क्या है? नफा तो जायज है ना, मुनाफे की। जबकि कोई उसमें और कोई वजह मुमानअत ना हो। और बाज़ लोग कहते हैं ना इतना नफा लो, इससे ज्यादा नफा लेना हराम है। नमक के बराबर नफा लेना जायज है। आटे में नमक के बराबर नफा लेना जायज है। खुद भले जो भी करते हो, आप बोलने की हद तक तो होता है। तो ये ऐसा कुछ है नहीं। वो बात सूरतों में है जैसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी वगैरह में, तो उसको वो भी ज़ख़ीरा किया और इस तरह, लेकिन वैसे नफ़े की कोई शरह मुकर्रर नहीं है। अलबत्ता हकीम अगर हकीम इस्लाम मुकर्रर करता है उसकी पाबंदी करनी होगी। और अब भी जो हुक्मरान करते हैं तो उसकी पाबंदी की जाए। अगर नहीं करेंगे तो फिर वो गिरफ्तारियां होंगी या केस बनेगा वगैरह वगैरह। और वैसे भी खैर ख्वाही के जज्बे के तहत नफा जो है वो वाजिबी लिया जाए। हलाल हराम की बात नहीं कर रहा मैं, खैर ख्वाही कि खुद हम निकले कोई चीज लेने के लिए और हमारी माली पोजीशन कमजोर हो और हमारा बच्चा जिद करता हो किसी चीज के लिए और हम वो चीज लेने के लिए निकले और वो दाम बहुत ज्यादा बताए, हमको कितना सदमा होगा कि मेरा लाल में उसकी फरमाइश पूरी नहीं कर सकता। बच्चा बहुत प्यारा लगता है, वो रोता है तो दिल कटता है, लेकिन अफसोस कि बहुत महंगा मिल ही नहीं सकता। तो ये तो एक मिसाल दी मैंने आपको। चल पड़ी इस तरह का बहुत सारा मामला होता है कि गरीब बेचारे नहीं ले सकते बहुत सारी चीजें। जैसा फलों का हाल है रमजान मुबारक में, गरीब आदमी क्या फल लेगा और देख करना भी उसके लिए दुश्वार होगा। आम, गरीब आदमी इतना आम थोड़ी खा सकता है जितना मालदार खाता है। मालदार महंगा भी लेकर गुजारा करता है। तो इसलिए सबको चाहिए कि वो दाम वाजिबी ले, बल्कि गरीबों के साथ और सैयदों के साथ खासकर रियायत करनी चाहिए। सैयद तो आका के बेटे हैं ना, उनके साथ भी रियायत हो और गरीब के साथ भी रियायत हो, खुसूसी रियायत। मालदारों को भी और लूटना नहीं है जिसको लूटना बोलते हैं वो नहीं, लेकिन गरीबों के साथ खुसूसी रियायत हो। इनकी दुआएं ले, सादात किराम की दुआएं ले, इनके नाना जान से शफात भी तो करवानी है ना। तो खुश करेंगे सैयदों को तो इनके नाना जान भी खुश होंगे ना, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो इंशाल्लाह इस तरह हमारा मुआशरा जो है ना वो एक अच्छा मुआशरा बनेगा कि हम मतलब है कि कलील रोजी पर कनाअत करें, थोड़ी रोजी पर वो उसको काफ़ी समझें और इंशाल्लाह इस तरह और बरकतें मिलेंगी। और कई बीमारियां आने से पहले, कई मुसीबतें आने से पहले हो सकता है कि वो दूर हो जाएं जिसमें बहुत सारा खर्चा होना था, ये भी हो सकता है। ये मशवरा अर्ज पे लेना चाह रहा था कि आप जैसे कि नफ़ा कम लेने का इरशाद फरमा दे, बहुत इंडस्ट्रियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, लंबा चौड़ा काम होता है। अब मैं अपने लिए बहुत बड़ा नफ़ा रखता हूँ, मैं मतलब एक सेठ है अपने लिए बहुत बड़ा नफ़ा रखता है, इसके साथ इसके मुलाजिमीन भी हैं। अब एक फैक्ट्री है जिसमें 500 मुलाजिमीन या 250-300 मुलाजिमीन काम करते हैं, इनकी तनख्वाहें नॉर्मल होती हैं। अब जैसे बाहर आदमी कुछ ना कुछ किसी के साथ भला करता है, अब ये सोचे यार मेरे पास 500 मुलाजिमीन काम करते हैं, मैं अपना नफ़ा जो है ना, मेरी जो नफ़े की परसेंटेज है, मैं अगर मिसाल के तौर पर महीने के 25-30 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो यार मैं 30 लाख रुपए, मैं 15 लाख रुपए कमा लेता हूँ और बकिया जो 15 लाख रुपए है ना, इससे मैं अपने मुलाजिमीन की तनख्वाहें बढ़ा देता हूँ, ताकि यार इनमें मुलाजिमीन बहुत गरीब होते हैं, मैं मुलाजिमी की तनख्वाह बढ़ा देता हूँ। कि मैंने 15,000 तनख्वाह रखी है, मैं सबकी 20-20 हज़ार तनख्वाह कर देता हूँ, जिसकी 20,000 है 25,000 कर देता हूँ, यूँ मतलब नॉर्मल कर देता हूँ। तो क्या उसको अपनी इस नीयत का कि वो अपना नफ़ा कम कर रहा है, अपना रेशियो प्रॉफिट नीचे ला रहा है, भूखा वो भी नहीं रह रहा, ठीक ठाक नफ़ा कमा रहा है, लेकिन अपने नफ़े की परसेंटेज उसे कम कर दी और उस नफ़े को उसने अपने मुलाजिमीन की तनख्वाहों में तकसीम कर दिया ताकि इनका घर बार भी ठीक ठाक चले। तो क्या ऐसे करने से भी आपको लगता है कि क्योंकि अगर ये 5-10 हज़ार सेठ हजरात मिलकर अगर इस तरह देना शुरू करें तो मेरा ख्याल है शायद लाखों मुलाजिमीन की तनख्वाहें अच्छी हो सकती हैं और इनके घरों का चूल्हा जो है ना वो एक अच्छा खासा मतलब उनका सेट हो सकता है। अगर अल्लाह की रजा के लिए ऐसा करेंगे
वाकई हमदर्दी में। एक तो होता है ना कि प्रेशर होता है कि ये मुलाजिम भाग जाएगा या मुलाजिम हड़ताल कर देंगे, भाग जाएंगे, इसलिए करना और चीज है। इनका ना मुतालबा है ना कुछ, खुद अपने को एहसास है और इस वजह से अल्लाह की रजा के लिए उसने अगर तनख्वाह बढ़ा दी उन पर एहसान करते हुए, तबर्रुअन एहसान करते हुए, तो इसका बेशक वो सवाब के हकदार होंगे और ऐसा करना चाहिए। गरीबों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उसमें अगर एहसान जताएगा तो फिर मारा जाएगा। इन पर एहसान न रखे, अल्लाह की रजा के लिए वो चुपचाप कर दे। अरे ये ऐलान ही ना करे ना कि मैंने अपना पेट काट कर आपकी तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, मैं तो महीने के 30 लाख रुपए का नफा कमाता था लेकिन मैंने 15 लाख रुपए अब अपना नफा करके, बल्कि 30 के 30 कमाता हूँ, 15 अपने लेबर में तनख्वाह में देता हूँ, 15 में। तो इस तरह का ऐलान ना करे। नॉर्मली तो पर वो भले मतलब कि नफा 30 लाख की 30 लाख है, उसमें से आधे नफे की इस्लाम अपने मुलाजिमी की तनख्वाह बढ़ा दे। कोई ऐसा होगा मिलानर ऐसा कि ये नफे की पूरा अपने आमदनी बता दे? ऐसा होगा भी नहीं। असल में जब 15 लाख ये कम करेगा ना तो अल्लाह की रज़ा के लिए करेगा, तो अल्लाह का सच्चा वादा ये है कि वमा अनफक़तुम मिन शैइन फहुव युखलिफु, जो अल्लाह की राह में खर्च करोगे अल्लाह उसका बदला अता फरमाएगा। वहुव खैरुर राज़िक़ीन, वो सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। 15 से 45 हो जाएंगे उसके। इसके दुनियावी बाबा, ये 45 एक इन्होंने मिसाल दी है, इन्हें बढ़ा देगा अल्लाह ताला, और वो जितना बढ़ाए जितना। इसमें और भी बाबा प्लस है कि जब ये मुलाजिमीन को लगेगा ना कि हमारा सेठ हमारा खैर ख्वाह है, इनके काम का अंदाज अच्छा हो जाएगा, और खुदा ना कहता अगर इसकी मील में चोरी भी हो रही होगी ना तो इसके हमदर्द भी पैदा हो जाएंगे, और मतलब इसके दुनियावी नफे भी कम नहीं है। मगर यहाँ प्रॉब्लम यही है कि बाजों के नफे इतने ज्यादा हैं कि इसकी वजह से भी तनख्वाहों में कमी वाकई हो जाती है। मैं हर एक का नहीं कहता, मगर नॉर्मली तौर पर जो कुछ मेरा भी देखा भाला है। हालात तो ऐसे ही हैं, बहुत बुरे हालात हैं। वो जैसा चूसते हैं बेचारों को, नौकरों को, मुलाजिमों के, जिसकी इंतहा नहीं। और मुलाजिम तबका ज्यादा है, नौकर तबका हमारे यहाँ ज्यादा है, ज़ाहिर है मुतदिल तबका होता है। इसमें बास तो अफसर होते हैं, चलो उनका तो फिर भी समझे अपने, तो बड़ी जो गरीब तबका होता है निचला, वो बहुत कुचलता है, लेबर टाइप का जो होता है। अल्लाह ताला हमको बस मुसलमानों की हमदर्दी नसीब फरमाए। आमीन आमीन। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मुझे ये सवाल पूछना है कि अगर मैंने किसी को कर्ज देना हो, पैसे देने हो किसी के, तो फर्ज करें मैंने 25,000 देने से, मैं कहता हूँ कि यार मैं आपको इकट्ठे 20,000 देता हूँ, बाकी मुझे 5,000 आप छोड़ दो, और वो खुशी से छोड़ भी देता है, तो इसमें कोई गुनाह तो नहीं से छुड़वाना ही नहीं, ये मतलब जबरदस्ती में तो नहीं आ जाता? ये चीज मुझे पूछनी है। खुशी से मुश्किल ही छोड़ता है कोई। 5,000 क्या 5 रुपए भी कोई वाह करके नहीं आह करके ही छोड़ेगा। तो वो इसलिए आपको छोड़ेगा कि आप एक साथ उसे दे रहे हैं, तो उसका एक साथ का काम हो जाएगा और वो मजबूरन आपके ये 5,000 छोड़ेगा। तो इस तरह करना दुरुस्त नहीं होगा। खुशी से वो छोड़े तो वो उसी सूरत में है कि वो अपने मुंह से कह रहा हो कि भाई आप मुझे 20,000 दे दें, मुझे आपके 5,000 नहीं चाहिए। आपकी तरफ से ना कोई इस तरह की बात हुई हो, ना मुतालबा हुआ हो, ना किसी तरह का कोई ऐसा इशारा हो कि जिसकी वजह से वो मजबूर होता हो। बहरहाल बाहर सूरत आप उससे 25,000 ही अदा करें। 20 आते हो तो यार चलो 5 गए, वरना 25 सोए हुए थे, तो जगाने के लिए बाज बदमाश किस्म के लोग बीच में पड़ते हैं और इस तरह इनके सौदे भी करवाते हैं। इतने में इतने ले लो, इतने छोड़ दो, फिर इन बदमाशों का अपना कोई जिसमें हिस्सा होता है। तो ये सब नाजायज तरीके हैं। यार 1 रुपया भी कौन छोड़ेगा खुशी से? और आपके शर से बचने के लिए हो सकता है बोल भी दे तो मैं खुशी से छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये अक्ल में नहीं आता ये खुशी से कोई छोड़े। हाँ, आप वाकई बहुत गरीब हैं, मिस्कीन है, और वो आपका दोस्त है और हमदर्दी में वो छोड़ दे 5,000, वो एक अलग बात है, लेकिन ये नादिर सूरत है। ये ऐसा कम होता है, नादिर सूरत बने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं सुमेर अली अत्तारी बात कर रहा हूँ, फारूक नगर लाड़काना से। मेरा सवाल ये है आपकी बारगाह में, क्या किसी औरत के पेट में बच्चा हो, क्या वो रोजा रख सकती है? इसके लिए क्या हुक्म है?
جی جیسے دوسری عورتوں پر روزہ فرض ہے ویسے ہی پریگننٹ حاملہ عورت جو ہوتی ہے اس کے اوپر بھی روزہ فرض ہے. اس کے روزہ چھوڑنے کی صورت وہ ہے کہ جب اس کی اپنی جان یا بچے کی جان کو خطرہ ہو، یعنی کسی طبیب ماہر ڈاکٹر نے جو غیر فاسق ہو، یعنی کھلے عام گناہ کرنے والا نہ ہو، اس نے واضح طور پہ بتایا ہو کہ آپ کی اپنی جان کو یا بچے کی جان کو خطرہ ہو جائے گا، یا اس کا اپنا تجربہ ہے کہ اس صورت میں روزہ رکھ کر بچے کی اپنی جان کو خطرہ ہو جائے گا، تو اس صورت میں تو اسے اجازت ملے گی، باقی اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے. اور آج کے دور میں بہت سارے طریقے موجود ہیں کہ بآسانی یہ خاتون جو ہیں اسلامی بہن اس طرح کا روزہ مکمل کر سکتی ہے. ڈرپ لگانے کی، طاقت کے انجیکشن ضرورت کی وجہ سے لگانے کی علماء نے اجازت دی ہوئی ہے کہ لگا سکتے ہیں. روزہ بہر صورت نہیں ٹوٹتا ان سے. تو اگر ایسی اس کی حالت ہو جاتی ہے کہ اس کو کمزوری بہت زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے، پورا نہیں کر پاتی، تو یہاں شریعت اسے اجازت دیتی ہے کہ وہ ڈرپ لگوا لے، طاقت کا انجیکشن لگوا لے. تو اس کی وہ کمزوری، ایسی کمزوری کی جو اس کو روزہ توڑنے پہ مجبور کر رہی ہے، تو وہ اس سے دور ہو جائے گی. تو بہرحال یہ غلط فہمی عام ہے کہ شاید حاملہ کے اوپر یا جو عورت ہوتی ہے اس کے اوپر روزہ نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. تو ایسا نہیں ہے، روزہ اس کے اوپر بھی فرض ہے. اس کو چھوڑنے کی صورت یہی ہے کہ اس کی اپنی جان یا بچے کی جان کو صحیح اندیشہ یعنی خطرہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج بھی ہمارے پاس معتکفین کے تاثرات اور ان کی نیتیں وغیرہ موجود ہوں گی. آئیے دیکھتے ہیں. کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے، کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے. ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے. شیطان سے جنگ، شیطان سے جنگ، شیطان سے جنگ. امامہ سجا رہے گا، امامہ سجا رہے گا، زلفیں سجا رہے گی. اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. یہاں آکے اپنا پن نہیں لگتا ہے. محبت دے گی تو بیٹھ گئے، نہیں تو محبت نہیں ملتی تو ہو سکتا ہے جمعہ ایک نماز پڑھ کے چلے جاتے. باپا جان نے سکھایا کہ کسی سے معافی مانگا، یہی انسانیت ہے. انسانیت کا درس دے رہے ہیں. انٹرنیشنل ممالک میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں. یہ دعوت اسلامی سب کو بتا رہی ہے کہ اسلام اصل میں امن کا مذہب ہے. اسلام درس دیتا ہے امن کا، اور وہ یہ یہاں کر کے بتاتے کہ دیکھیں پوری دنیا سے یہاں پر مسلمان جو آئے ہوئے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھائی چارہ پیدا کیا تھا، وہ اس کی تصویر جو ہے دعوت اسلامی پیش کر رہی ہے. میں ٹنڈوادھم سے آیا ہوں آج صرف جمعہ پڑھنے کے لیے. بڑے غم لے کے آیا تھا میں یہاں پہ پہنچا ہوں تو میرے سارے غم دور ہو گئے ہیں. دیکھ کے بہت دل خوش ہوتا ہے. دعوت اسلامی کو لائک کرتے ہیں. یہاں پہ جو ماحول ہے، جو سمجھانے کا طریقہ ہے، جس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمیں جو باہر نہیں ملتا سیکھنے کو، ایک ایک چیز ہمیں سنتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں، یہاں دین کی شریعت کی باتیں ہیں، سنتوں کی بہاریں ہیں. یعنی صرف یہ نہیں کہ بتایا جاتا ہے بلکہ عمل کر کے یہاں دکھایا جاتا ہے. حضرت صاحب، عمران قادری بھائی، سب ہمیں سکھا رہے ہیں یہاں پہ. ایک ان ایکسیپٹیبل جیز ہے، کیونکہ جس طرح کا معاشرہ آج کل باہر نظر آ رہا ہے، یا اس طریقے سے بالکل نماز اور روزے کی طرف بالکل دھیان نہیں جا رہا، کیونکہ جو یہ اسپیشلی سوشل میڈیا اور اس چیز نے بالکل ہمیں اس چیز سے دور کر دیا ہے. لیکن یہاں پر آ کر جو ہے نا، ہمیں اس چیز سے بالکل بہت زیادہ دین سے قریب ہونے کی مدد مل رہی ہے. بندہ چاہتا ہے کہ بس یہیں پر بیٹھا رہے اور دعائیں کرے اور اللہ کے قریب ہو. پہلے اعتکاف ہم نے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے، دیکھے بھی تھے تو یہ تھا کہ بزرگ ایک بہت زیادہ عمر کا گھر سے فارغ، اس کو مسجد میں بٹھا دیا گیا، وہ بیچارہ نہ روٹی کا پتہ نہ پانی کا پتہ، وہ بیٹھا ہوا. اس وقت ہمارے بابا جانی کی دعاؤں کا اتنا نتیجہ نکلا ہے کہ جوان نسلیں میں دیکھ رہا ہوں. اور حضرت صاحب نے جو ہے ایسا چینج کر دیا ہے کہ ایک مہینے کے لیے لوگ جو ہے وہ لائنوں میں قطاروں میں فارم لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ ایک مہینے کا اعتکاف کرنے دیا جائے. سارا کریڈٹ جاتا ہے دعوت اسلامی کے اوپر. دعوت اسلامی ماشاءاللہ جب سے وجود میں آئی ہے ہمارے پاکستان کے دنیا بھر میں کام ہو رہا ہے. اور یہ جو نیا جو ہمارا جنریشن ہے، جو بچے ہیں، وہ الحمدللہ
तरकीब उनको मिल रही है और वो नमाज और रोजे की तरफ राग़िब हो रहे हैं। इंटीरियर में हमारे यहाँ पे आप यकीन करें, जो होटलों में मिनी सिनेमा होते थे उसमें मदनी चैनल चल रहा है। मीर अहले सुन्नत की वजह से ये मदनी चैनल जो चल रहा है, तो घरों में हमारी बहन बेटियां सब जो है ना नमाज का तरीका सीख रही हैं। हमारे घर की खवातीन, हमारे घर के बच्चे जो पहले गाना गाया करते थे, आज माशाल्लाह से वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं। मैं जब यहाँ नहीं आ रहा था उससे पहले क्लीन शेप, ये वो मस्ती मजाक इलाके में छिचोरपन, लोगों को तंग करना, ये हर किस्म के मतलब खुराफात और बुराइयां करना, यहाँ आने से अल्लाह पाक ने दिल बिल्कुल फेर दिया। नमाज का, वजू का तरीका सारा इधर आके पता चला है। वजू करने का तरीका सिखाया जा रहा है, तो आपको बिल्कुल बारीक बीनी का तरीका दिखाएगा, कितना पानी डालना चाहिए। मतलब आप हाथ धो रहे हैं, आपने कुल्ली करी, आपने पानी खुला छोड़ दिया। यहाँ ये सिखाया जाता है कि पानी को जाया ना किया जाए। आपने कुल्ली करी, एक हाथ से अपने नल को बंद करा, पानी बंद कर दिया। यकीन करें, आज से 48 साल पीछे में जाऊं ना, मुझे नमाज नहीं आती थी, गुस्ल नहीं आता था, मुझे यहाँ तक कि वजू तक नहीं आता था। जब ये मैं काफिले में जाने लगा, नमाज भी मुझे आती है, अल्लाह का शुक्र है। जो गुस्ल मैं अब करता हूँ वो मैं पहले नहीं करता था। 48 साल में मैं 6 बच्चों का बाप हूँ। ये हमें कहीं नहीं मिलेगा। अमीर अहले सुन्नत दामन बलका तो आले अपने अच्छी बयान करता रहते हैं, माशाल्लाह दिल का अंदर पूरा तीर लगता है, जख्मी भी होता है इसका बयान से। इंशाअल्लाह लोग क्या कहते हैं, इंशाअल्लाह ये बहुत अच्छी बयान करता रहता है इमरान अत्तारी। अब एक मिसाल अभी इमरान भाई ने अर्ज किया था सलाम दुरूद सलाम के बाद, क्या आप जो है लब्बैक कहें, आप जुम्मतुल मुबारक बोलते हैं। आज पूरा माहौल वो चल रहा था। मतलब इस मदनी चैनल से तो हम घर में बैठे हैं ना, मतलब हर चीज सीख रहे हैं। बाबा से बस मोहब्बत है, इनकी रूहानियत है, ये आशिकान रसूल है। बाबा की एक बात को सुनने के लिए तरसते हैं ये लोग। बाबा बुजुर्गों के तासुरात बड़े अजीब होते हैं। हाँ, आप नोट कर रहे हैं आप, इन्हें कितना वो एक फील होता है कि मेरी जिंदगी क्या गुजरी पीछे। एक माह है रमजान पूरा महीना, और एक बुजुर्ग को जो घर के 4 आदमी नहीं संभाल सकते, हजारों के साथ बिठाकर दावत इस्लामी ने इनको संभाल रखा है। ये अल्लाह ताला की देन है। दावत इस्लामी पर अल्लाह ताला का खुसूसी करम है, मुस्तफ़ा की खुसूसी इनायत है, नजर है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आशिकान रसूल कितने खूबसूरत और कैसे बात है, जज्बाती इनके अंदाज हैं कि इनका कुछ जी नहीं जाता कि क्या कर डालें। लेकिन ये बेचारे कैमरे के सामने खड़े होकर ही कुछ बोल सकते हैं, वरना ये कैमरे के अंदर घुस के पता नहीं कहाँ निकल जाए। आप इनको माइक दे दें फैज़ान मदीना का और लाइव कर दें तो फिर पता चले क्या बोलते हैं। हमको सामने बटन पर हाथ रखना पड़ेगा। सारे जज्बात किसी के सगे तो होते नहीं है, और दिल के जज्बात होते हैं इनके। तो ये बेचारे किस तरह कंट्रोल करके वो किस तरह बोलते होंगे ये। अल्लाह कि तूने अब तक हमको इतना मतलब है कि वो वर्गलाया था, आज पता चला दावत इस्लामी के एहतिकाफ में आकर कि तू हमारे पीछे लगा हुआ था। इनका बस चले तो कैद से आजादी ना होने दें, लेकिन सारे विचारों का बेबसी है, इनकी भी हमारी भी। ये आजाद होकर भी कितनी तबाही मचाता है। ये है कि अब भी इनके जज्बात हैं। जब ये आजाद होगा तो भी ये देख लेना क्या करें बाबा, क्या मदनी करें। काफिले का रुख करना। बाकी घर गए, शॉपिंग सेंटर गए, तफरी गाहों पे गए तो फिर मुझे मत बोलना कुछ। ये कैसे हो सकता है कि ये जो मोतकिफ हैं आपके पास बैठे हैं, ये चांद रात को मतलब ये मदनी काफिले का रुख कर लें, कैसे हो? इसके सिवा चारा नहीं है। मैं समझता हूँ मदनी काफिले के बगैर अगर ये बाहर निकले ना, इनके दोस्त गजरा लेकर आ जाते हैं। और दोस्त आमतौर पे जो दोस्त होते हैं आजकल, खौफे खुदा वाले दोस्त, तो अब किसी को नसीब हो तो हो, वरना वही मजाक मस्करी वाले। अगर उसने शेव था थोड़े बाल बढ़ गए, बोले यार तेरे को इसलिए एहतिकाफ में भेजा था कि तू मुल्ला बन जाना, छोड़ यार। दिन भी साथ हो और दुनिया भी साथ हो, और इस तरह के बोल वचन देकर हो सकता है कि बेचारे को फिर सफा चट करवा दें। जब मैं मदनी माहौल में बाबा आया और इत्तिकाफ यहाँ गुलजार हबीब मस्जिद अव्वलीन मदनी मरकज दावत इस्लामी का, वहाँ इत्तिकाफ की सआदत मिली थी पहले आखिरी अशरे की।
اس کے بعد بھی ایک عرصے تک میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا تھا، میرا لباس نہیں بدل رہا تھا، میرا انداز نہیں بدل رہا تھا، کیونکہ میری گیدرنگ وہی تھی، مجھ سے گیدرنگ چھٹتی نہیں تھی، نہ وہ مجھے چھوڑنے کے لیے تیار تھے نہ میں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار تھا. تو وہ جس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں مدنی رنگ، وہ اس سے دوری تھی. پھر اچانک پھر آہستہ آہستہ علاقے کے اسلامی بھائیوں نے قریب کیا وغیرہ وغیرہ. اب جو ہوتا گیا. میرے وہی پرانے دوست مجھ سے ملنے آئے تھے ایک مرتبہ، 2-3 اسلامی بھائی تھے، کافی عرصے کے بعد ملنے آئے تھے. اب وہ انداز وہی تھا، وے عمران تو کی ہے، تو کیسا ہے، ٹھیک ہے، کیا کر رہا ہے. اب یہ وہی اپنا جو ان کا انداز تھا اس سے انہوں نے ملاقات شروع کی. اب میں بولو کروں تو کیا کروں. اب میں ان سے جی آپ کیسے ہیں، ماشاء اللہ، یوں جو ایک اپنے کو جو سکھایا گیا ہے. اب اس میں ایک بولا یار ابھی تو ہمارے ساتھ دبا یہ نہیں کر، تو اپنے اندر کرنا، ابھی ہم سے دوستی یاری والی بات کرنا، جیسے ہم سے یہ نہیں کر، ہم سے یہ ہوگا نہیں، یہ تو کرنے جا رہا ہے. میں تقریباً 10 یا 15 یا 20 منٹ اسی انداز میں لگا رہا، مجھے یاد ہے اسی انداز سے لگا رہا، جی آپ اور وہ جو سکھایا گیا ہے. میرا خیال ہے 15-20 منٹ کے بعد ان سب کی تو تڑا ختم ہو گئی، یہ سارے آپ جی جناب پر آ گئے اور بالکل وہ اپنی بولی بولنے میں وہ آ گئے. شاید آدھا پونا گھنٹہ یہ بیٹھے ہوں گے. ان کے آنے کے انداز اور جانے کے انداز میں زمین اور آسمان کا فرق تھا. تو یہ کب ہوا؟ جب پہلے ان سے الگ ہوئے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے، مدنی قافلوں کے مسافر بنے، اجتماعات کی پابندیاں ہوئیں، اور جو کچھ مدنی ماحول میں سیکھتے گئے، اس کے بعد کہیں جا کر پھر دوستوں سے اگر ملاقات ہوتی ہے تو ان تک آپ اپنا سنت و برا پیغام پہنچانے میں کسی حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں. اب جاتے یا بولو گے میں ان کو یوں کر دوں گا تو 4-5 مل کر ہی اپنے کو کھینچ کر چلے جائیں گے. تو مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی کون نیت کرتا ہے؟ چاند رات کو جس کی نیت بنتی ہے کہ میں انشاءاللہ چاند رات کو دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا، جس کی نیت بنتی ہے وہ ہاتھ اٹھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے پڑھ لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.